سب سے بڑی خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن، اور ڈیڈ لائن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جس میں اس نے کہا کہ وہ پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، لیکن اس کے بعد بالآخر جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی جو ہے وہ 11th آور میں ہوئی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بس حملہ ہونے ہی والا ہے، اور اس سے چند گھنٹے پہلے سب کچھ بدل گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہے، کون کون سی چیزیں سامنے آئیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طریقے سے ہوا اور اب تک کون کون سی چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ایران کا کیا کہنا ہے، امریکہ کا کیا کہنا ہے، اور پاکستان کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف چند گھنٹے پہلے اچانک پاکستان کے وزیر اعظم رات گئے لگ بھگ 1 بجے سے پہلے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں پاکستان ٹائم کے مطابق، اور فوری طور پہ امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے وائٹ ہاؤس کا کہ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹویٹ کا جائزہ لیا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا۔ شہباز شریف نے کہا جی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں بتدریج مضبوطی سے اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کے مستقبل میں نتائج سامنے آنے کی کافی امید ہے۔ سفارتکاری سے مسئلہ حل کرنے کے لیے میں صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں۔ پاکستان ایرانی بھائیوں سے آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی پرزور پرخلوص اپیل بھی کرتا ہے۔ تمام فریقین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطے میں طویل مدتی امن اور استحکام کے مفاد میں سفارتکاری کی خاطر مکمل جنگ بندی کی پابندی کریں۔ اس میں پاکستان نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، لینا بھی نہیں چاہیے تھا، ویسے امریکہ ہی میٹر کرتا ہے، اسرائیل تو میٹر نہیں کرتا۔ اگر اسرائیل ایران کے ساتھ لڑے گا تو وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو چکر دے کے رکھ دے گا ایران۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے شہباز شریف کا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی تو لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے رہ گئے تھے، باقی 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا، پھر اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر وہ ایران کے خلاف طے شدہ حملے کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کرنے پر آمادہ ہے، بشرطیہ کہ ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر اور مکمل طور پر محفوظ طریقے سے کھول دے۔ ان کے مطابق یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے پر پیش رفت کافی حد تک ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ٹویٹ کے اندر کہا کہ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے جو مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی صدر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان زیادہ تر اختلافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور 2 ہفتوں کی مہلت معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کے حل کے قریب پہنچنا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لو جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے جنگ بندی قبول ہے۔ اس کے بعد سٹیٹمنٹ آ گیا ایران کی جانب سے۔ ایران کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ عراقچی کا سٹیٹمنٹ آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے: میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے پیارے بھائیوں عزت مآب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی اپنی ٹویٹ میں کی گئی برادرانہ درخواست کے جواب میں اور امریکہ کی جانب سے اپنے 15 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر مذاکرات کی درخواست کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بنیاد کے طور پر ایران کے 10 نکاتی منصوبے کے عمومی فریم ورک کو قبول کرنے کے اعلان کے پیش نظر میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے درج ذیل اعلان کرتا ہوں: اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جاتے ہیں تو ہماری طاقتور مسلح افواج اپنی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ 2 ہفتے کی مدت کے لیے ایران کی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ رستہ ممکن بنایا جائے گا۔ یہ جناب سید عباس عراقچی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ سٹیٹمنٹس اور بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی شرائط کیا ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो ईरान की है। उन्होंने कहा जनाब के 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद, तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारहियत की जमानत देना शामिल है। आपने हुर्मत पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। बयान के मुताबिक जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करना, सलामती कौंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करना, ईरान को मुआवजा अदा करना, खित्ते से अमरीकी जंगी फौज के इनखला की तजवीज़ भी शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक लबनान के खिलाफ तमाम इस्लामी महाजों पर जंग बंदी को रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या? इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहाँ पे पढ़े? मैंने गल्फ न्यूज़ में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को, जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने। नंबर 2, आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं वो खात्मा किया जाएगा। तमाम सानवी पाबंदियों का भी खात्मा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाएगा जो ईरान के खिलाफ थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी। खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज मुतालबात है, जिल्लत आमेज। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया? ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है? अब जरा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात खराब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को यह तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है वो उधर ही चला जाए। ये मामला खराब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूं। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में यह कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफ़ियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफ़ियों को नहीं लेना। दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए।
تو کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان اب پوری سائیڈ لینے والا ہے اور جیسے ہی امریکہ اٹیک کرے گا پاکستان پینترا بدل جائے گا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے میڈیا کو اس سے ملتے جلتے کچھ احکامات جاری کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس، اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا۔ اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی، اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک باری چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا، اور یہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میسج پاکستان کے اندر سے کسی سرکاری محکمے نے بھی نہیں لکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے، میں جرنلسٹ ہوں، ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں، ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا، پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا، صرف پرائم منسٹر لکھتا۔ اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے، کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے۔ لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے، اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں، تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا، اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا۔ یعنی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے پوسٹ کریں گے، یہ لکھا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے پہلے لائن یہ والی بھی لکھ دی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے یہ والا ڈرافٹ پوسٹ کریں گے، اور نیچے وہ پوسٹ بھی ساتھ ہی لکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں احساس دلایا گیا بڑے تگڑے طریقے سے، تو انہوں نے پھر اپنی ٹویٹ کو ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہ پہلی لائن نکال دی۔ تو یہ انیشیٹ پھر ایسا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہوا، پرائم منسٹر آفس سے نہیں ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، اور پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کیا، یہ امریکہ سے انیشیٹ ہوتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کر رہے ہیں۔ امریکن میڈیا حیران ہے، دنیا بھر کے پروفیسر جو سیاست کو جاننے والے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ شہباز شریف سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ایکسائٹمنٹ میں۔ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے نالائق بہت پسند ہے، میں نالائکوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، تو پھر شہباز شریف صاحب نے ثابت کی کہ میرے تو وڈا بھی نالائق کوئی نہیں ہے گا۔ یعنی وہ جو دیکھیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امن کے لیے رول پلے کرنا چاہیے، پاکستان کو جانبداری سے گریز کرنا چاہیے، پاکستان کو اس لڑائی میں اترنے سے گریز کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالے، چاہے امریکہ ڈالے، چاہے سعودی عرب ڈالے، کوئی بھی دباؤ ڈالے، اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی کام کرنا بنتا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشش جاری رکھے، اور پاکستان نے یہ کیا بھی، پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا، باقی لوگوں نے کیا، جن کا مینڈیٹ تھا انہوں نے بھی کیا، جن کا نہیں تھا انہوں نے بھی کیا، اور یہ کوشش بالآخر کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ بنا بنایا جو ملا کھیل، وہ شہباز شریف صاحب سے غلطی ہو گئی، اور ایک شاندار موقع جو شہباز شریف کو مل رہا تھا انہوں نے ضائع کر دیا، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تو بطور ایک کٹ پتلی کے استعمال کیا گیا ہے، میری اس ساری لڑائی میں اتنی اوقات تھی۔ بہرحال جنگ بندی ہوگی، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی، کیونکہ یہ پورے خطے میں خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لیے ان کے مفاد میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اسرائیل اگر کوئی شرارت نہیں کرتا اگلے 2 ہفتوں میں تو یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف آنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، اور یہ ایکٹیویٹیز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو سویلائزیشن پوری تباہ کرنے کا بیان ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے لگے، اور ان کے سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے۔ کانگریس کے رکن جان بی لارسن نے 119ویں کانگریس میں قرارداد 1155 پیش کی، جس میں صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو سنگین جنگی جرائم اور بدعنوانیوں کے لیے مواخذہ کرنے کی سفارش کی گئی۔ اب اس مرتبہ کیونکہ کچھ لوگ خلاف ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بھی مواخذے کی بھی ایک تلوار لٹک رہی تھی، کامیاب ہو یا نہ ہو، امریکی صدر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے خلاف
मुआवजे वाला मामला चल पड़ा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप एक भी इत्तेहादी अपने साथ मिलवाने में कामयाब नहीं हो सका, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाकायदा यह करारदाद लाई गई कि आपने हुर्मुज़ को बज़ोर ताकत खोल दिया जाए, और पूरी उसके लिए कोशिश की गई, लेकिन रूस ने और चीन ने उसको वीटो कर दिया। बाकी दो ममालिक वहां से एब्सेंट रहे, पाकिस्तान भी वहां पे नहीं गया, लिहाजा वहां पे भी नाकामी हो गई अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को। तो आपने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पे खुलवाने के सारे इम्कानात जब खत्म हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप को जंग से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अब जंगबंदी चाहिए थी। तो उसमें एक स्क्रिप्ट लिखवाकर पाकिस्तान भिजवाया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने उसको एज इट इज ट्वीट कर दिया। गलती ये होगी कि पहली लाइन मिटाना वो भूल गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सुबकी भी हो गई, और जो एक मौका मिला था शानदार किस्म का इसको मौजें लूटने का और पूरा क्रेडिट लेने का, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक गलती से वो क्रेडिट बदकिस्मती से गवा दिया। अच्छा, अब पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब का मजाक भी उड़ रहा है, और जब शहबाज शरीफ का होता है तो फिर पाकिस्तान का भी होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंगबंदी में हासिल क्या किया? 10 शराइत तो मैंने आपको बता दी कि जनाब ईरान की 10 शराइत बड़ी सख्त है। इस तरह अमेरिका की भी शराइत है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद क्या होगा, और इस लड़ाई में अमेरिका को मिला क्या? नंबर 1, आबना हुर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी जंग से पहले, लंबे अरसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा महीना उसको बंद करवाया, और अब जो जहाज ईरान की निगरानी में और ईरान की इजाजत से वहां से गुजरेंगे, उनके ऊपर फ्यूचर में टैक्स भी लगेगा। ये एक हासिल की चीज। नंबर 2, यूरेनियम अभी तक ईरान के पास है, और ईरान कह रहा है जनाब हमें कानूनी तौर पे इजाजत दी जाए आइंदा इस पे काम करने की। फिर ईरान में खामनाई रजीम जो है वो अब लंबे अरसे तक मजबूत हो गया है इस जंग के नतीजे में। जो पहले ऐसा लगता था ये कमजोर पड़ रहे हैं, वो मजबूत हो गए हैं इस जंग के नतीजे में। इसराइल और अमेरिका की मिथ टूट गई है, उनकी चौधराहट बढ़ गई है कि इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और इनको भी तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक का अरबों डॉलर्स का नुकसान भी इस जंग में हुआ है। फिर छठी चीज जो हुई, इसका फायदा रूस को, चीन को, ओमान को, पाकिस्तान को भी इसका फायदा हुआ। पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना पड़ा, अच्छा हो गया, बचत हो गई हमारी। फिर इसका ओमान को इसलिए फायदा होगा कि ईरान के साथ मिलकर वो पैसे इकट्ठे करेगा, और चीन और रशिया का फायदा वो आपके सामने है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा करवा दिया ये जंग करने के बाद। हर रोज अरबों डॉलर स्टॉक के अंदर डूबते रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए उनके मुल्कों में बहुत बड़ा सियासी डैमेज हुआ है इस जंग के नतीजे में, और पहली बार अमेरिका के इत्तेहादियों ने उसे तनहा छोड़ा। ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में हासिल किया है। अब नाजरीन, 10 तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फिर ट्वीट कर दिया और 10 तारीख को दावत दे दी है अमेरिका के और ईरान के नुमाइंदों को कि वो आए और आकर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अपने मुज़ाकरात करें और कोई बीच का रास्ता निकालें, ताकि 2 हफ्ते के बाद भी ये जंगबंदी कायम रहे और दोबारा लड़ाई ना हो। देखें, उम्मीद यही की जा रही है और कोशिश भी ये होनी चाहिए सबकी, और मेरी दुआ भी है कि खित्ते के अंदर अमन आए। ईरान के साथ बड़े लंबे अरसे से ज़्यादती हो रही है, और जब ये जंग होती है तो इसका ज़्यादा नुकसान मुसलमान ममालिक को होता है, क्योंकि यहाँ खित्ते में सारे मुसलमान ममालिक हैं। इसराइल का उतना नुकसान नहीं होता, उनका पैसा बहुत ज़्यादा है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उनका जो दिफाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा है, तो ज़्यादा नुकसान मुसलमान मुल्कों का भी हुआ है। और अब अगर जंगबंदी हो जाती है तो ये तवील होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, इसके ऊपर ईरान ने भी जोर दिया है। और पाकिस्तान जब इसके अंदर मेज़बानी करेगा तो कम से कम जो मौजूदा रजीम है, जो जाली रजीम है, हुकूमत आकर बैठी हुई है, उसको कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि अपने मुखालिफिन को ज़्यादा कुचलने में उनको आसानी मिल जाएगी। यानी दुनिया की जंगें ख़त्म करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवाम को कुचल रहे हैं, अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, उन लोगों को सबको जेलों में डाला हुआ है, मुलाकातें तक बंद करवाई हुई हैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी लीडर की। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को राजी करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में जुल्म और जबर का एक नया सिलसिला भी मैं उम्मीद करता हूं कि आसिम मुनीर साहब शुरू करवाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब इन्हें ऑक्सीजन मिलती है ये अपने मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर देते हैं। अब तक तो हमने यही देखा। तो नाज़रीन, ओवरऑल क्या हुआ, यानी आखिर में मैं आपको यह बता देता हूं कि ईरान ने अपनी इस्तकामत के जरिए से, अपनी बहादुरी के जरिए से और मुसीबतों को फेस करके, उनका सामना करके एक आसाब शिकन लड़ाई, जिसमें उनके बहुत सारे लीडर्स कुर्बान हो गए, उनके बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, उनके लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर लड़ते रहे और बिलाखिर ईरान ने वो अचीव कर लिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आज अगर जंगबंदी हो रही है तो ईरान उसको अपनी फतह करार दे रहा है। अमेरिका भी कहेगा उनकी फतह है,
لیکن ایران کے اندر لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے. امریکہ کے اندر کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ جیتی ہے. امریکہ کے اندر لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے, امریکن میڈیا یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ امریکہ نے یہ جنگ جیتی ہے. جبکہ ایران کے اندر لوگ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اگر ایران کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو. پہلی مرتبہ ایران کے جانب سے اتنی سخت شرائط امریکہ کو ماننی پڑ رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ بندی پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے. تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس میں جیت کس کی ہوئی ہے تو اس میں جیت ایران کی ہوئی ہے. اور ایران کی استقامت کی وجہ سے ہی پاکستان کو یہ موقع بھی ملا کہ پاکستان اب میزبانی کرے گا مذاکرات کی جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہوں گے. دیکھتے ہیں ضامن کون کون بنے گا, اس پہ نظر رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.